Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, उपस्थित समस्त मातृ संतान एई निकटरे मु गोटे मेसेज छाड़ी मुझे प्राय व्हाट्सएप रे मेसेज दौची तेज निकटरे गोटे मेसेज छड़ा होता से मेसेज टी प्रकार थिला जे डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सैटिस्फैक्शन फ्रॉम फिजिकल लाइफ एंड यू विल नो मोर बी टायर्ड टू इट अर्थात अपनार भौतिक जीवन रु तुम्हें आदौ कौन सी परितर्पण प्रत्याशा रख नहीं तेबे तुम्हें आउ सहित सहित कदापि बांधी हुई रहिबो नहीं। कथाटी कहवार पश्चात गोटे बड़ कारण अच्छे जदि थरटे आम चिंता करूँ आम जो जीवन वर्तमान बंचुजे क्या अधिक गुरुत्व देजे ये शरीरटा केमती तिष्टि रहिबो ए शरीर केमती रोगमुक्त हम ए शरीर केमती वार्धक्य जरा न आसो ये शरीर रे आम केमती एक अपूरणीय आनंद जोटा कि माने कौन प्रकार आनंद रे कमी न शांति थिबो ए प्रकार एक भावना को लेकिन आम भीतर रखीचु किंतु जीवन बंचुचु भिन्न प्रकार भावना अच्छी अमरत्व भावना अच्छी दिव्य जीवन भावना अच्छी एक भगवत जीवन किंतु जीवनचर्या निर्वाह करुचु एक भौतिक जीवन अर्थात जड़ वस्तु को अधिक गुरुत्व दि जाए बंचुवा जीवन भौतिक जीवन पार्थिव सुख को अधिक गुरुत्व दे बंचुवा जीवन है पार्थिव जीवन भौतिक जीवन तेणु आम मैटेरियली बेसी गुरुत्व देचु गोटे कथा आम मन रखा दरकार मैटेरियली वी आर नथिंग बट स्पिरिचुअल वी आर एवरीथिंग मु पानी आउ थे कह माँ कही उक्ति मैटेरियली वी आर नथिंग स्पिरिचुअली वी आर सम एवरीथिंग तेणु आम मैटेरियल हिसाब करवा ना स्पिरिचुअल हिसाब करवा मैटेरियल लाइफ लीड करवा ना स्पिरिचुअल लाइफ लीड करवा जदि आम स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने को चाहूँ भगवत जीवन बंचा चाहूँ आध्यात्मिक जीवन बंचा चाहूँ आत्मा को शुणा पड़ो आत्मार निर्देश रे परिचालित होगा पड़ो ये जो पार्थिव सुख को लेकिन आम जो मजुगुल होचु मु माँ को धरती कारण मोर टंका पैसा बढ़ मो घर आर्थिक संकट दूर हो मो पिला मैंने मैटेरियली डेभलप कर भल पाठशाठ पढ़े भल चाकरी करेंगे वेल एस्टाब्लिश्ड हे जो बड़ ना मत नथिबो एवं से निज गोटे निजे स्टांड कर जाई पारिबे सेमानकर बोझटा आमको मुंडेया को पड़ो नहीं एमती केते केते कथा आम मैटेरियली भाविचु और से अनुसार जीवन को विनियोग कर देचु केमिति एटा हबो ना से असुविधा जीवन में केमिति आसीबोनी आम सेटा को आखि आगे रखी सब प्रकार कार्यक्रम को आम जीवन में ग्रहण करनेलु मनुष्य मैटेरियली जहाँ देखे मैटेरियल जहाँ पाए से खुशी हो जाए अच्छा भूत को जदि आम मागिबा से एटा दे सेटा दे सेटा दे सी यदि आमर सेटा पूरण करदेला भूत भगवान ही पारिबो कि किंतु भगवान मागिया भगवान देवे नहीं भूत को मागिया भूत देवे भगवान किए भगवान दौना ता मान नुह से भगवान नुह भूत दौची सो दैट से भगवान यदि ये भूल आम कले भगवान टू आम संपूर्ण दूरे जा मनुष्य चिंता करछि जदि मु भगवत जीवन बंचीबी तेल मोर मैटेरियली डेभलप हम माँ लिखी जो मैंने बाह्य दिगर उन्नति आशा करूर आंतर उन्नति हो न था बाणीटी आउ थे कह जो मैंने बाह्य दिगर उन्नति आशा करूर आंतर उन्नति हो न था तेना आम बाहर दिगर उन्नति देखा दरकार कि ना भीतर परिवर्तन देखा दरकार माँ कहते इट इज द इनसाइड दैट गवर्नस द आउटसाइड आम भीतरटा ही बाहर को नियंत्रण कर भितरे जदि आम स्वच्छ बाहर आम सब स्वच्छ भितरे जदि आम अड़ुआ
ବାହାରେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଡୁଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଅଡୁଆ ତଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ, ବି ସିଓର ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅଡୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମଠି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ସେଠି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ, ମତେ ଯିଏ ଦେଖିଦବ ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ସେଠି ଦେଖାଯିବ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହବ ସେଠି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଯାହାଟା ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ, ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରତିଫଳନ। ତେଣୁ ସେଟା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ତା ବହନ କରିକି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସମାଜରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି, ତାର ମୂଳ ବୀଜଟି ଯେହେତୁ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ମୋ ଭିତରେ ଖୋଜିକି ତାକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟିତ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ମତେ ଦେଖାଯିବ ଏ ସଂସାର ଗୋଳମାଳ ହେଇକି ରହିନି। ସେ ମଣିଷ ଏତେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି କାହିଁକି ବୁଝୁଛି? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମ ପରିବେଶ। ଏକ ଦୁଇ, ପରିବେଶ ଯେତେ ଗୋଳମାଳ ହେଲେ ବି ଆମେ ପରିବେଶ ଭିତରୁ ରିସିଭ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛି? ବତକକୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ଧରେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେ ତା ଭିତରୁ କ୍ଷୀର ତକ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଏ, କେବଳ ପାଣି ତକ ଛାଡ଼ିଦିଏ? ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ ନା। ତେଣୁ ବତକ ଯଦି କ୍ଷୀରରେ ଥଣ୍ଟଟା ବୁଡେଇ ଦବ, ତାପରେ ସେ ଛେନା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଖାଇଦବ ସେ ଛେନା ତକ, କେବଳ ପାଣି ତକ ହିଁ ପଡିଥିବ, ଆଉ କ୍ଷୀରର ଧଳା ଅଂଶ କିଛି ନଥିବ, ସବୁ ଧଳା ତକ ସେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତକ ଛେନା ତକ ସେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ। କାରଣ ବତକର ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖଟାଳିଆ ଅଂଶ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କ୍ଷୀରରେ ବୁଡିଗଲା ମାନେ ସେ ଖଟାଳିଆ ଅଂଶ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଛେନା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସିଏ ଖାଇଦିଏ, ଯୋଉଥିରେ କେବଳ ପାଣି ତକ ରହିଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ତାକୁ ମାଲୁମ। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁ କଥା ଅଛି, ଆମେ ବତକ ଭଳିଆ ହେଇକି ସାରାଂଶ ତକ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମହତ୍ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କାହିଁ କହିବା ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଦାୟୀ ବୋଲି? ପରିବେଶ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ଅଛି? ଭଲ ପ୍ରତି ରୁଚି ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଅଛି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଅଛି? ମହତ୍ତମର ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଅଛି? ଯଦି ମହତ୍ତମ ପ୍ରତି ଆମର ରୁଚି ନାହିଁ, ଟୁ ଡୁ ଗୁଡ୍ one must have a good taste। ଭଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଲର ଗୋଟେ ରୁଚି ଜଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଭଲର ରୁଚି ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଭଲ କରିପାରିବନି। ଜଣେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ତାର ଭଲ ପ୍ରତି ଆଗେ ଗୋଟେ ରୁଚି ରହିବା ଦରକାର। ଥରଟେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପ୍ରତି ରୁଚି ଅଛି କି? ସଂସାରକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ସଂସାର ଗୋଳମାଳ ଥାଉ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା। କାହାକୁ ନେଲେ ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା? ଯଦି ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା, ସଂସାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ସଂସାରରେ କିଏ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ସଂସାରରେ କେହି ମିଥ୍ୟାଚାରର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ଅଜ୍ଞାନତାର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ବା ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ବିପତ୍ତି ଅଛି ତା କବଳ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ସଂସାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବି? ତ ସଂସାର ଲୋକମାନେ ଯାହା କଲେ ଆମେ ସେଇଆ ରିପିଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିନୁ। We are not here to do what the others do. We are here to do what the others cannot do, because they do not have idea that it can be done. ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଆସିନୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କଥାଟା କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିନୁ। ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଯାହା ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କଥାଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେ ଏଇ କଥା ଯେ କରାଯାଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ଧାରଣା ରହୁଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ପସିବଲ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇମ୍ପସିବଲ। ଏଇ ଧାରଣାଟା ଆମ ଭିତରେ କେତେ ବଳବତ୍ତର ହେଇକି ରହିଛି। ସବୁ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ, ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଧାରଣାଟା ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଜୋର ମଜବୁତ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ପାଖରୁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆଶା କରିବା? ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଏ ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବା ସେ ସନ୍ଦେହଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ। କାହାକୁ ଆମେ
सहजरे आडमिट कर निश्चित आम भीतर डाउटफुल माइंड रे कैलकुलेट कर दवा कारण से संदेह टाइम नहीं कि आम सांगे जाऊँ आम भीतर से संदेह रही तेना भगवान आसिक छिड़ा हो सुधा आम डाउट करूँ भगवान बोली प्रमाण दियो कहीं ये हूँ मटेरियल माइंड रो काम फिजिकल माइंड रो काम से डाउट करियो लिखी द चीफ फंक्शन ऑफ द फिजिकल माइंड इज टू डाउट and it will find 1000 reasons for doubting भौतिक मनर कार्य से डाउट करिवो जता पचरा जो तुम कहीं डाउट करूछ इट विल फाइंड 1000 reasons for doubting कहीं से डाउट करूची से हजार कारण देखेदो तो भौतिक जीवन जेहेतु अस्थायी ता पाखरो किछि प्रत्याशा करा जाय परिबा जोडा स्थायी ता पाखरो आशा करा जाय परिबो जतक मटेरियल जिनस सबुतर गोटे एक्सपायरी डेट अच्छी से मेडिसिन जमी एक्सपायरी डेट अच्छी आम घर टीवी लगे केते वर्ष जीव 15 वर्ष 20 वर्ष जीव तापर कौन हम निश्चित खराब हम तापर नुआ टीवी आने बाध्य हवा गोटे बाइक टे चढ़ुचु केते वर्ष जीव 15 वर्ष 20 वर्ष जीव तापर पुणी आ गोटे दरकार हम से गोटे घर टे कर 40 वर्ष 50 वर्ष जीव तापर कौन आ गोटे घर दरकार हम से घर सब फटाफटी जो छात पानी लीक कर केते रिपेयरिंग करिया नुआ घरटे बनेवा न ताकू रिमॉडलिंग करे जहाँ गोटे करिया पड़ुछि तो सब मटेरियली जतक सबुतर गोटे एक्सपायर डेट अच्छी तेन जार गोटे एक्सपायर डेट अच्छी लिमिटेशन रही आम ता पाखर कौन आशा करिया अनलिमिटेशन आशा करिया जे सीमित ता पाखर हम असीमत आशा करिया कि जार स्थायित्व नहीं अस्थायी ता पाखर हम स्थायित्व आशा करिया कि जे सीमित ता पाखर हम असीमत आशा करिया कि तेणु जोटा परमानेंट आम ताठू आशा करिया परमानेंट किए आम भीतर भगवान होती परमानेंट सी आम सहित एबे भी अच्छा आगुरी थे जितेटा लाइफ हम पास करके आसले से आम सहित थे एबे भी अच्छा आगू पुणी जितेटा लाइफ आम आसवा से आम सहित थे तेणु आग को से आम सहित थे बर्तमान भी अच्छा तेणु आम मैंने कौन करवा दरकार जे आम परमानेंट आम परमानेंट आमको से कामटा करिया पड़े तेणु आम परमानेंट होउछन भगवान जे आमको हताश करें निराश करें तेणु स्पिरिचुअल लाइफ रो गोटे बड़ सूत्रटी अच्छी द रूल ऑफ अ स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट टू डिमांड बट टू गिव The rule of a spiritual life is not to demand but to give. आध्यात्मिक जीवन नियम है not to demand किसी दाबी कर परिबे but to give केवल दे दे मनुष्य मटेरियल लाइफ रे कौन करे से सब नबा को इच्छा करे दबा को इच्छा करे दिस इज द वेरी डिफरेंस मटेरियली आम सब नबा को इच्छा करू स्पिरिचुअली सब दबा को इच्छा करू मन रखु जो कथा दि जाए भगवान को केवल तार मूल्य से टंका दिंतु चिंता दिंतु भावना दिंतु कार्यकला दिंतु भूल भट गुड़ाक दिंतु जहा जहा भगवान को दि जाए केवल तार ही मूल्य तार ही परिवर्तन संभव हो जहाँ भगवान को दि जाए ना तार मूल्य किसी रही आप धान हलर मेसीन को लेकिन जाइए धान पेसैया जो धान टा हलर डला से पेशी हो बाहर चाउल कुंडा हो बाहर बाहर बस्ता बस्ता हो थुआई धान से कौन चाउल हो हलर घर को जाइए चाउल हो बाहर हम से जहाँ भगवान को दि जाए केवल तार ही रूपांतर हम जहाँ भगवान को दि जाऊ ना निज पाखे रखाई तार मूल्य किसी रही तेणु कौन क्षेत्र में कौन कार्पण्यता को प्रकाश नक आमको दबा पड़ो the more one gives oneself to the divine without condition without reservation without demand the more the power to receive will grow बिना दाबी रे बिना शर्त रे
ବିନା କାର୍ପଣ୍ୟତାରେ ଯେ ନିଜକୁ ଯେତେ ପରିମାଣ ଦେଇପାରେ ତା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ସେତିକି ବଢିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଭଗବାନ କଣଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେବି, ମତେ ତ ଭଗବାନ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଜୀବନଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କଣ? ଭଗବାନଟା ଆମକୁ ଜୀବନଟା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏଇ ଜୀବନଟା ଭଗବାନ ପାଇଁ ଦବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜୀବନଟିକୁ ଦବା। ତମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଗଢ, କେମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କର। ତମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ହବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ଯେମିତି କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କାମ ଯେମିତି କରିପାରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବୋଧଟିକୁ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିବା ଜୀବନ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲାଇଫରେ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା ତାର ଚେତନା ଆମ ପାଖକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହବ। ଯଦି ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡିକ ଆମ ପାଖକୁ ସଞ୍ଚରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାଟର ସହିତ ଯଦି ଜଡିତ ହେଇକି ରହିବା, ମ୍ୟାଟରରେ ଯାହା ଚେତନା ଅଛି ସେଇ କଥାଟି ଆମ ପାଖକୁ ସଞ୍ଚରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ କୋଉଟା? ଏ ମ୍ୟାଟରର ପାୱାର ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନା ଡିଭାଇନଙ୍କର ପାୱାର ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? ଯଦି ଆମକୁ ଡିଭାଇନଙ୍କ ପାୱାର, ଡିଭାଇନଙ୍କ ଗ୍ରେସ୍, ଡିଭାଇନଙ୍କ ଫୋର୍ସ, ଡିଭାଇନଙ୍କ ୱିଲ୍ ଯଦି ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଡିଭାଇନକୁ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଯେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ଲେଜର, ମ୍ୟାଟର ଭିତରୁ ଯୋଉ ପ୍ଲେଜର ପାଉଛୁ, ଖୁସି ପାଉଛୁ ବା ଯୋଉ ହାପିନେସ ଆମକୁ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ତାର ଲଂଜିଭିଟି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପିରିୟଡର ଗୋଟେ ସୁଖ ଆସୁଛି, ଆମେ ତା ଭିତରେ ମଜଗୁଲ ହେଇଯାଉଛୁ। କାରଣ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି। ଏବେ କଣ ହବ ଦେଖିବା, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଭବିଷ୍ୟତକୁ। କାରଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଦ ଏଜୁକେସନ ଫର ଫ୍ୟୁଚର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଦ ଏଜୁକେସନ ଫର ଫ୍ୟୁଚର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, which opens the doors towards the realization of the future। ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡକୁ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ଭବିଷ୍ୟତର ଉପଲବ୍ଧି ଆଡକୁ ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ଯଦି ଆମେ ଓପନ ହେଇକି ରହିବା, ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି କନସିୟସନେସ ସେଇଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତାର ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଅଛି, ସେଇ ପାୱାର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥିବ ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କରିବା ସେତିକି। ତାର ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ସରିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବାନି, ଡିଭାଇନକୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସଂସାରକୁ କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସେତେବେଳେ କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘର ଦ୍ୱାର, ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୁଆ, ପିଲା, ପଦ ପଦବୀ, ଚାକିରି, ବୃତ୍ତି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମିଳିଯାଇଛି, ଏଇଟା କୃପା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯାହାକୁ ଯାହା ମିଳିଛି କୃପା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? କାରଣ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ମିଳିଲା? କାହା କୃପାରେ ମିଳିଲା? କାହିଁକି ମିଳିଛି? ଥରଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମକୁ କାହିଁକି ମିଳିଛି, କଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି? ଯଦି ଜଣକୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି? ସିଏ ତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବ, ମାଲିକ ହବନି, ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ତାର ଯେତିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେତିକି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ଯଦି ସେ ଅଧିକ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ହଉଛି ଚୋର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଏଇ କଥା ଲେଖିଥିଲେ। ପାଗଳାମୀରେ ତାଙ୍କର ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ତିନିଟା ପାଗଳାମୀ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା। ଯେତିକି ଅର୍ଥ ମତେ ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ମୋର ଯେତେକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାକି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫେରେଇବି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ଫେରାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚୋର। ତେଣୁ ଆମେ ମଣିଷ ଯଦି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫେରେଇବା କି? ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇକି ଜମା ରଖିଥିବା ମୋର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି,
ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାରଟେ କରିବାର ଅଛି, ଏଠି କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା ହଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଘର ଦ୍ୱାର ଖଣ୍ଡେ କରିବା। ନିହାତି ଘରଟେ କଲା ମାନେ ବାହାର ଜାଗାରେ ଜାଗା ବାଡି କିଣିକି ନା 70-80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଜାଗା କିଣା ହବ, ଘର କରାହେଲା ବେଳକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କାହିଁକି ଏଟା ଥାଉ, ବଳି ପଡିଛି, ଏଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିଥିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଦରକାର ହବ। ମଣିଷର ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ କାମ କରୁଛି, ଯଦି ପଇସା ପଡି ପଡିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦବା, କାରଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ହେଇଗଲା କଣ କରିବା, ନା 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କୋଉଠି ଆସିବ ପଇସା, ରଖିଥିବା। ତେଣୁ ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ କାମ କରୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ରୋଗ ହେଲେ କଣ କରାଯିବ, ପଇସା କି ସାଇତିକି ଥାଉ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲା ରୋଗକୁ, ତା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ଓପନିଂ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ରୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯୋଉ ପଇସା ଟିକେ ଆମ ପାଖରେ ରଖାଯାଏ, ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଗଲା ସେଇପଟେ। କାରଣ ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଥିଲା। ବାଘ ସିଂହ କେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି, ଭୋକ ହଉଥିବା ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କରେ, ମଣିଷ କେବଳ ଭୋକ ସମୟରେ ଖାଏନି। ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କଣ କରିପାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କା ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କଣ କରିପାରୁଛି। ବାଘ ବା ସିଂହ ଭୋକ ହେଲା ମାନେ ସେ ଶିକାର କରିବେ, ଖାଇବେ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଲୋଭ ନଥାଏ, ସାଇତିକି ରଖିଥାଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କରେ, ତାର ଲୋଭ ଥାଏ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଧିକ ସାଇତିକି ରଖିଥାଏ, ମ୍ୟାଟରକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କାମ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ତା ଜୀବନ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲାଇଫ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବସ୍ତୁଗତ ଜୀବନ, ଜଡଗତ ଜୀବନ, ଜଡ ସହିତ ତାର ଏକଦମ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ସେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଡ ସହିତ ଯେହେତୁ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି, ଭୌତିକ ଚେତନା ସହିତ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଭୌତିକ ଚେତନା କୋଉଦିନ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତର ହବ। ଏଇ ଭୌତିକ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସ୍ତରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ହେଲେ ଭଗବତ ଜୀବନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ମେକ୍ ମ୍ୟାଟର ରେଡି ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦ ସ୍ପିରିଟ। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଫରମୋଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ଏଇଟା, ମେକ୍ ମ୍ୟାଟର ରେଡି ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦ ସ୍ପିରିଟ। ଜଡକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେମିତିକି ସେ ଚେତନାକୁ ବା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଜଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଜଡ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଭିପ୍ସା ଦରକାର, ତାଙ୍କ କୃପା ଦରକାର। ଆମ ଆଡୁ ନିମ୍ନ ଭୂମିର ଅଭିପ୍ସା ଦରକାର, ଉପର ଆଡୁ ଭଗବତ କରୁଣା ଦରକାର। ଏ ଦିଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉଠୁଥିବ, ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ସକ୍ଷମତା ସେତିକି ବଢି ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ କୃପା ଆସି କାମ କରିବ, ନିମ୍ନରେ ଅପ୍ରକଟ ଥିବା ସେ ଅତି ମାନସ ପ୍ରକଟିତ ହବ। ତେଣୁ ଜଡଭୂମିରେ ଯୋଉ ଅତି ମାନସ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛୁ, ନା ଆମକୁ ତ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏତେ ସୁଖ ମିଳୁଛି ଯଦି ନା ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କଥା କୁହାଯିବ, ଅତି ମାନବ କଥା କୁହାଯିବ, ଆମେ ହଠାତ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିଦବୁ। ମୁଁ ତ ଏଠି ଘର କରିଛି, ଭଲ ଖାଉଛି, ଚିକେନ ଖାଉଛି, ମଟନ ଖାଉଛି, ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି, ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗଡା ବରା ଖାଉଛି, ଗୁପଚୁପ ଦୋସା ଖାଉଛି, ଆଉ ସୁପରମ୍ୟାନ ହେଲେ ମତେ ଏଇଟା ମିଳିବ ନା, ସୁପରମ୍ୟାନ ଏଇଟା ଖାଇବେ ନା, ନା ନା ମିଳିବନି। ଚିକେନ ମିଳିବନି, ମଟନ ମିଳିବନି, ବିରିୟାନୀ ମିଳିବନି, ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗଡା ବରା ମିଳିବନି, ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ଚାଉମିନ ମିଳିବନି। ଛାଡ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ଏ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିସାରୁ, ପରେ ଦେଖାଯିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ହଉଛି। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, କାଲ କ୍ୟା ହୋଗା କିସको ପତା, ଅଭି ଜିନ୍ଦଗୀ କା ଲେ लो ମଜା। କାଲି କଣ ହବ କିଏ କହିପାରିବ, ଆଜି ଜିନ୍ଦଗୀର ମଜା ନେଇ ଚାଲ। ମୟୁରୀ ଥିବ, ଯେତେ ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବ ସେତେ ଦିନ ଖାଇ ପିଇ ବିନ୍ଦାସ ରୁହ, ଦେଖାଯିବ ଯାହା ହବ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ସେ ଜଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, କଣ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଚେତନା କଣ ସେଟା ଦେଖିବନି। ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ଷ୍ଟାଟସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ଗାଡି ଘୋଡା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଭଲ ଶାଢୀ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଭଲ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, ୱାସିଂ ମେସିନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ତା ଘରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି କି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ତାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ଲୋକ ଠିକ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ସେ କାଲକୁଲେଟ କଲେ ଏ ଲୋକ ଠିକ ବୋଲି, କାରଣ ତା ଘରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି, ଷ୍ଟାଟସ ତେଣୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଦ୍ର, ତେଣୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ଜଣଙ୍କର ଚେତନା ଅଛି, ଅଥଚ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର କଣ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଯେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ?
तेणु आम उपरको देखुछु महाकाल फल उपरको देखिया बहुत सुंदर कि भितर पोड़ा अंगार मेटेरियल लाइफ ठीक से करे ऊपर को बहुत चिकन करे दिए कि भितर पोड़ा अंगार कर रखी थाए गोटे कथा अच्छी पलाश कुसुम आहा दिशे केरे मनोहर बासना न थाए सत पाए ना आदर पलाश फूल देखिए बहुत सुंदर दूर को बहुत अट्राक्टिव कि बासना नहीं बोली किए आदर करना से गचर सेमती झड़ी जाऊँगी पछके महत्व किए बुझुना गुरुत्व दौना कि केवल बासना नहीं बोली तर मेटेरियली कौन हुए ना बाहर टाक सुंदर करा जाए तेणु ये जो सुंदर पुणी कौ दृष्टिकोण सुंदर मेटेरियली दृष्टिकोण सुंदर जो सौंदर्यता भितर भगवान को प्रकाश कर भाव ना एटा सुंदर नुहे जो सौंदर्यता भितर भगवान को प्रकाश करिवार नाही बा कोई सुजोग सृष्टि हेनी सेटा सुंदर बोली कह ना भगवान निज को सब सौंदर्यता भितर प्रकाश करती से भगवान को अन्य ना सत्य शिव सुंदर माँ भी एक कथा लिखी और फिजिकल वर्ल्ड ये जो पार्थिव जगत भितर प्रत्येक वस्तुर पूर्णता हूँ सौंदर्य एवं ये सौंदर्यता भितर दे भगवान निज को प्रकाश करते तेणु प्रत्येक वस्तु भितर जो पूर्ण प्रत्येक रूपर पूर्णता तेणु जो प्रत्येक रूपर जो पूर्णता तले आसो से डिवाइन को प्रकाश कर तेणु प्रत्येक रूपर पूर्णता भितर जेहेतु यथार्थ इट इज इन ब्यूटी दैट द डिवाइन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ परफेक्शन ऑफ फॉर्म इज ब्यूटी मेसेज टी पूरा कह दउची इंग्लिश ओडिया की परफेक्शन ऑफ अ ब्यूटी इज परफेक्शन ऑफ फॉर्म इज ब्यूटी प्रत्येक रूपर पूर्णता होची सौंदर्य इट इज इन ब्यूटी दैट द डिवाइन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ सौंदर्यता भितर दे भगवान निज को प्रकाश करते मटेरियल लाइफ भितर डिवाइन ब्यूटी को प्रकाश करिया दरकार डिवाइन रहिला नहीं सेठी तर से मैटर वैल्यूलेस हो गला डिवाइन मैनिफेस्टेशन पाई जब मैटर रेडी नुहे तले मैटर उपयुक्त है नहीं आमे ता सहित तो बेसी अटैच थी रहीचु तो आशा कोनटा कर परिया तेणु जो डिवाइन मैनिफेस्टेशन पाई कोन उपक्रम आरंभ हेनी प्रस्तुति पर्व आरंभ हेनी तेणु आमे ताठू कौन आशा कर परिया वर्तमान तेणु मैटेरियली आमे जेतिकी वस्तु सहित जड़ित रहिथिबा बाह्य दुनियार चाकचक्य को देखुवा सत्य आम बहुत दूर रे मां को सावधान करी कह देछंती बाह्य रूप को देखी सत्यतार विचार करो नहीं कारण एत द्वारा यथार्थ सत्य ऊपर दृष्टि ठारू बहुत दूर रही जाए जेहेतु यथार्थ सत्य ऊपर दृष्टि ठारू बहुत दूर रही जाए आमको ताले कौन करिया दरकार बाह्य रूप को देखी कैलकुलेशन करवा नहीं कहीं घटी किपरि घटी पश्चात कारण कौन रहस्य कौन से आउ गोटे सोर्स रु आसुची डिवाइन को विल एटा होची डिवाइन को विल टा कौन आम जानिनु सत बोली एटा केमि कहू तेणु जमी छोटिया उदाहरण टा दौची कौन सी कारण गोटे परिवार कली लगे स्त्री दौड़िला मु जाऊँ पोल उपर डेबी तलू बुड़ी की नदी मरी दौड़ी से पोल सीधा डेला तार स्वामी दौड़ दौड़ी के पिछारे सी भी दौड़िला आ कौन चिंता करिया दिवन जाक सुइसाइड कर दौड़ले ना जड़े दौड़ूला सुइसाइड करे बोले आज दौड़ला पानी के डेला तो उद्धार करियो बोली ये जड़े उद्धार करियो बोली जे चिंता कर परिया कि ना दिवन जाक कथबार्ता मरियो बोली दौड़ बाहर देखी किसी कैलकुलेट कर किए मरिया जाऊला किए उद्धार कर उद्धार ना मुंड को ढुकनी बाहर देखिल दिवन जाक पानी के डेले किए डेला कौ उद्देश्य डेला आम जानचु कि तो सतटा कौटा कह डेवाटा देखलु कारण कौन डेबार कारण कौन से एक्जाक्टली आम मालूम न सतटा से प्रकाश पाइब ना
ତେଣୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ସୋର୍ସ ତାର କଜଟା ରହିଛି। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସେଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ଯୋଉ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ସେଇଟା ତ ଆମେ ବୁଝିନୁ। ସତଟା କଣ ତାର ଜାଣିଲୁ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ସେ ହଉଛି ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇକିରି ସେ କେମିତି ସତ୍ୟର ସେବକ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରିବ, ସତ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାବ ହବ ବୋଲି କେମିତି ଆଶା କରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ୱି ଆର୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ୱି ଆର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆତ୍ମା ଆମର ସବୁ କଥା ଜାଣେ। এই ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସଂଗଠିତ ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜୀବନ ନୈତିକ ଜୀବନ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜୀବନ ଭୌତିକ ଜୀବନ, ଜଳ ଜୀବନ। ଆମେ କୋଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛୁ? ମନକୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛୁ ମାନସିକ ଜୀବ, ନୈତିକତାର ଆଚରଣ କରୁଛୁ ମାନସିକ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ କିଏ ସୂଚେଇ ଦେଇପାରିବ, ଆମ ଆଗରେ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରାଇ ପାରିବ? ତେଣୁ ସତ୍ୟର ସେବକ ଯଦି ଆମେ ହବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ନାହୁଁ ସତ୍ୟଟା କଣ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଟ୍ରୁଥ ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ଅଲ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆର୍ ପୁଟ୍ ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଟୁ ନୋ ଦ ଟ୍ରୁଥ means he who wants to serve the truth will know the truth। ଯେ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସିଏ ହିଁ ସତ୍ୟଟା କଣ ବୁଝିପାରିବ। ଆମେ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା, ଏଇ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ସତ୍ୟ ତ ଜାଣିବା। ଯେ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ସତ୍ୟ କେମିତି ବୁଝିବା? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସୋଲ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଗାଇଡେଡ। ତେଣୁ এই ସୋଲର ଚାରିପାଖରେ ସଂଗଠିତ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ଆୱାର ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ। ସେଇଠି ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। The psychic being is formed around the inner truth and organized by it। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି the psychic being is formed around the inner truth and organized by it। ଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ଥାଏ, ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନିୟମନ କରେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ସହିତ ଲାଖିଯିବା। କଣ ଆମେ ପରିତର୍ପଣ କରିବା କଥା, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା କଥା, ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଆଶା କରିବା ବୋଲି, କିଛି ଆଶା କରେ କାରଣ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଠୁ ଆମେ କଣ ଆଶା କରିବା? ବହୁତ କିରଣ ଦବ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଶୁଦ୍ଧତା ଶୁଭ୍ର କିରଣ ପୁରା ଦବ, କେଡ଼େ ନମ୍ର କିରଣ। ସେ କୋଉଠୁ କିରଣ ପାଉଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ମାନେ କଣ? ଯଦି ଆଜି ମ୍ୟାଟରଠୁ କିଛି ସୁଖ ପାଉଛି, ମ୍ୟାଟରଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ୟାନଟା ଘୁରଉଛୁ, ପବନଟା ଦଉଛି, ସିଏ ପା ନିର୍ଭର କଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଯଦି କୋଉ ଥର୍ମାଲ ପାଖରୁ ଗଲା ତାହେଲେ ଆମ ଫ୍ୟାନ କେମିତି ଘୁରିବ? ତେଣୁ ସେ ଘୁରିପାରିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ତାର ଅରିଜିନ କୋଉଠି ଅଛି? ଅରିଜିନ ପାଖରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅରିଜିନ ପାଖରେ ଯିଏ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମର ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସତ୍ତା ମାନେ ତାର ଏକ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା, କୋଉଠି ବଲ୍ବ ଜଳିଲା, ଲାଇଟ୍ ଗଲା, କୋଉଠି ଫ୍ୟାନ ଘୁରିଲା, ପବନ ଦେଲା, କୋଉଠି ମୋଟର ଚାଲିଲା, ପାଣି ଉଠେଇଲା, କୋଉଠି ହିଟର ଉତ୍ତାପ ଦେଲା, କୋଉଠି ମେସିନ ଚାଲିଲା, କିଛି କାର ହଲର ମେସିନ ଚାଲିଲା, ଧାନ ପେଷିଲା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମେସିନ ହେଲା, ସେ ପେଷିଲା। କେତେ କଣ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ମେସିନର କାମ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର କାମ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନଥିଲେ ସେ କଣ ହବ? ସବୁ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ। ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ଏନର୍ଜି ପାଇକି ସେ କାମ କରେ। ଯିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସରୁ ଏନର୍ଜି ପାଇଲେ ଯାଇକି କାମ କରିବ, ସେ ଏନର୍ଜିଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଟର କୋଉ କାମକୁ ରହିବ?
ଆମ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଟିଭି ଅଛି, ଏସି ଅଛି, ଥାଉ ଯେତେ ଥାଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତ ନାହିଁ ନା, ଲାଭ କଣ ହବ? ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କିନ୍ତୁ ଏସି ଆମ ଘରେ ଅଛି, ଆମର ଏସି ଅଛି, ଟିଭି ଅଛି, ପୁଣି ବଡ ବଡ ଏଲସିଡି ଟିଭି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ପର୍ଦା ଭଳିଆ ବଡ ସିନେମା ହଲ୍ ଭଳିଆ, ଘର ପୁରା ମାର୍ବଲ ଚକାଚକ କରିଦେଉ କେତେ କଣ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନେଇନୁ। ଏ ଘରଟା କଣ ହବ? ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ହବ ନା ନାଇଁ? ଫ୍ୟାନ ଘୁରିବ, ଟିଭି ଚାଲିବ, କିଛି ହବନି। ତାହେଲେ ଏତେ ଦାମର ଜିନିଷ ସବୁ ଲଗେଇକିରି ଫାଇଦାଟା କଣ ହେଲା? କଣ ଆଶା କଲେ ଆମେ ତାଠୁ? ଖରାଦିନ ତ ସିଝିଲେ, ଫ୍ୟାନ ଟେ ନାଇଁ ଘୁରିଲାନି, ଏସି ଚାଲିଲାନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ମ୍ୟାଟରଠୁ ଆମେ କିଛି ପରିତର୍ପଣ ବା ଆଶା କରୁଛେ, ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛେ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସରେ ଏନର୍ଜି ଆଣିଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଦେବ। ସିଏ ଯଦି ଏନର୍ଜି ପାଉନି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଦବ କୋଉଠୁ? ଯଦି ମ୍ୟାଟର ଆଜି କିଛି ବଳଶାଳୀ ହେଇଛି, ତା ବଳଟା ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ରୁଟି କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଖାଇଦଉଛୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମଝିରେ ରଖିଦେଇଛୁ ଖାଦ୍ୟକୁ, ଯାହାର ଦରକାର ସେ ବାଢି ନଉଛୁ, ମଜା କରୁଛୁ ଖାଇଲା ବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଗହମ ଯଦି ଛୋଟିଆଟେ ହେଲା, ରୁଟି ଯଦି ବଡଟେ ହେଲା, ରୁଟି ଯଦି ଫୁଲିକିରି କହ ଦେଖ ଗହମ ତୁ, ତତେ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ କେଡେ ଆଦରରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିଛ ଖାଉଛୁ, ତତେ କିଏ ପଚାରେ କନି? ଗହମ ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ଗହମ ଆସିବ। ଆରେ ମୁଁ ନଥିଲେ ତୁ ନାହୁଁ, ଗହମ ଯଦି ନାହିଁ ରୁଟି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ପୁରୀ କୋଉଠୁ ଆସିବ? କି ସେ ପରଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ତା ମୂଳଟା କୋଉଟା? ଗହମଟା। ଆଉ ଗହମକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ, ଆରେ ରୁଟି କହ ମୁଁ କେତେ ବଡ ଦେଖ, ଗହମ ଆସିବନି? ମୁଁ ନଥିଲେ ତୁ ନାହୁଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ବହୁତ ମହାନ। ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ କଣ? ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଏ ଜଡର ମାନେ କଣ? ତେଣୁ ଯେତେକ ଜଡ ପଦାର୍ଥ ସିଏ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସରୁ ଏନର୍ଜି ପାଇ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମୂଳ ସୋର୍ସରୁ ସେମାନେ ଏନର୍ଜି ପାଆନ୍ତି, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନଟା ରଖିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ସହିତ ରିଲେସନ, ବାଟରେ ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା ଆମେ ଜଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କେମିତି ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁଖକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁଖଟା ପାଇବା ଆମେ କେତେ କଣ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛେ, ତାପରେ ଜୀବନଟା ବେକାର ଗଲା ନା, ସେ ସୁଖ ପାଇଲୁ। କେବଳ ମରିଚିକା ପିଛାରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ପାଣି ତ ମିଳେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଯିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖ ପିଛା ଗୋଡେଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟୁ ସିକ୍ ଫର ପ୍ଲେଜର ଇଜ ଦ surest way of becoming sorrowful. And to seek for pleasure is the best way to make yourself miserable. To seek for pleasure is the best way to make yourself miserable. ସୁଖ ପ୍ରତି ଯୋଉ କାମନା କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତତା ମାର୍ଗ। ଆଜି ମଣିଷ ଯେତିକି ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହଉଛି, ତା ପିଛା ଦୌଡେଇଛି, ସେତିକି ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ସୁଖ ପିଛା ନ ଗୋଡେଇ ପ୍ରକୃତ ସୁଖଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସୋଲ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ହେଲେ ସେଇଠୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ମିଳେ। ୟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ବାହାରେ ସେ ଖୋଜୁଛି ସୁଖ, କୋଉଠି ସୁଖ, କୋଉ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ 5 ଟଙ୍କିଆ ସୁଖ ପୁଡିଆ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିବ, ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି ମିଳିବ ସୁଖ? ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସୁଖକୁ ଆମେ ବହନ କରିକି ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସୁଖଟିର ଉତ୍ସଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବ। ଅଦରୱାଇଜ ଏ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା।